آج کی صبح کے لیے ایک اور دن کے لیے، ایک اور اپرچونٹی کے لیے یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑا استحقاق ہے کہ ہم اپنے خاندانوں، بچوں سمیت، فیملی سمیت خدا کی حضوری میں، اس کی بارگاہوں میں جمع ہو کر نہ صرف اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی آواز بھی سنتے ہیں، ہم اس کا دیدار بھی پاتے ہیں، ہم اس کے کلام کی خوشبو لیتے ہیں۔ خدا کا کلام ایک ایسی ٹارچ کی مانند ہے جس کی روشنی جب ہم پر پڑتی ہے تو اس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو پھر جہاں کہیں کوئی داغ، کوئی میل ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے، وہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ خدا کا کلام ایک ایسے پانی کی مانند بھی ہے، جب وہ ہم سنتے ہیں تو ہم اس سے غسل پاتے ہیں، ہم دھلتے ہیں، ہم صاف ہوتے ہیں اور ہم پاک ہو کر خدا کی حضوری سے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام آگ کی مانند بھی ہے، جب یہ ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہماری ناپاکی، ہماری نجاست بھسم ہوتی ہے اور میں اور آپ خدا کی حضوری سے صاف ہو کر اور پاک ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ میں اور آپ خدا کے گھر میں ہر صبح اتوار کی صبح جمع ہوتے ہیں۔ آئیے آج کی نصیحت کے لیے خدا کے کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 13واں باب۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 13واں باب۔ پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی 10 آیات میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ 2 Corinthians chapter 13 verse from 1 till 10۔ دوسرا کرنتھیوں 13واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے۔ ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب ہوا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لوگے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول ہوں بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، کمپنیز ہیں، یہ
جو بھی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ایجاد کرتے ہیں، تو اس کی بنانے کے بعد اس کی کچھ جانچ پڑتال، اس کی چیکنگ، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، کتنی ڈیوریبل ہے، قابل اعتبار ہے، نہیں ہے، ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی گاڑیوں کی کمپنی ہے تو وہ گاڑی بنا کر چیک کرتی ہے، اس کا انجن، اس کے ٹائر، اس کے پرزے، وہ سب ٹھیک ہے، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، مارکیٹ میں جانے سے پہلے وہ قابل استعمال ہے۔ ایک معمار ہے، کمپنی ہے، وہ کوئی عمارت بناتے ہیں، سریا بناتے ہیں، تو وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا یہ قابل استعمال ہے، کتنی دیر تک چلے گا، کتنا دیر پا ہے، کتنا قیام کرے گا، کتنا ٹکے گا۔ اور خاص کر ایسے علاقوں میں جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں پر تو ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے، تو اس کی جانچ ہوتی ہے، سونے کی پرکھ اس کی جانچ ہوتی ہے۔ ایک طالب علم ہے تو وہ بھی جانچ پڑتال سے گزرتا ہے، اس سے پیشتر کہ اسے ایک نئی جماعت میں بھیجا جائے، اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ وہاں جا بھی سکے گا، اس کورس کو، اس کرائٹیریا کو میٹ کرے گا، اس کے لیے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہم انسان ہیں۔ خدا ہمارے دل کو جانچتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، جانچتا ہے اور پرکھتا ہے۔ مسیحی زندگی صرف محض ایک عبادت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند میں بڑھنے، ترقی کرنے، قائم رہنے کے لیے مسلسل جانچ کا نام بھی ہے، مسلسل ایگزامینیشن کا نام بھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں، نیتوں، خیالات اور اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ خدا بھی ہمیں جانچتا رہتا ہے، ہمیں پرکھتا رہتا ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ دو پہلوؤں کا ذکر کرتی ہے۔ ایک تو یہ زبور 139 آپ نے سنا، تلاوت سنی اس کی، اس میں زبور نویس داؤد جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مجھے جانچ اور پرکھ، کہیں مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تیری مرضی کے خلاف ہو، میرے دل کو آزما، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور خدا پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ جانچتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو جو پولس رسول نے خط لکھا، یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اور آگے اس نے کہا اپنے آپ کو جانچو۔ تو یہاں دوسرا پہلو کیا ہے؟ ایک طرف خدا جانچتا ہے، دوسری طرف انسان بھی اپنے آپ کو جانچتا ہے، وہ بھی پرکھتا ہے۔ ان دو باتوں کی تو تعلیم ہمیں بائبل مقدس سے ملتی ہے، اور بھی حوالہ جات ہے، لیکن ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس کی بائبل ہمیں تعلیم نہیں کرتی، لیکن میں اور آپ اکثر اس کی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہے؟ تیسرا پہلو کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ ہاں جی، تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کو جانچنے کی آزمائش میں پڑتے ہیں، دوسروں کا امتحان کرتے ہیں، ان کو ہم بڑا پرکھتے ہیں۔ بائبل سے 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر جو شرع کے عالم تھے، فقی تھے، فریسی تھے، وہ 2 لوگوں کی جانچ کر رہے تھے۔ کس کس کی جانچ کر رہے تھے؟ ایک تو مسیح یسوع کی، آج دیکھیں گے بڑا استاد بنتا ہے نا، یہ شریعت کا بڑا استاد بنتا ہے، آج تو اس کو کہیں ہم جانے نہیں دیں گے، ایسا جال بنا ہے کہ شریعت میں اس کو ہم کیا کر لیں گے؟ پھنسا لیں گے۔ بڑی تیاری سے آئے تھے، کیس بنا کر لائے تھے، اور دوسری جانچ یا دوسرا امتحان یا کہہ لیجئے عدالت جو ہے وہ اس عورت کی کر رہے تھے جو عین فعل کے وقت، زنا کے فعل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ ہاتھوں میں ان کے پتھر تھے، دلوں میں ان کے نفرت تھی، حسد تھی، آنکھوں پر روحانی غرور کے چھلکے تھے، اور یہ صورتحال لے کر وہ مسیح کے پاس اس عورت کو لے آئے تو مسیح کو جانچنے تھے، لیکن اپنی جانچ کروا کے چلے گئے،
انہیں نہیں معلوم تھا کس سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے. وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہم نے ایک ایسا جال بنا ہے کہ آج ہم اس کو کہیں بھانگنے نہیں دیں گے. لیکن شکر ہو ہمارے خداوند کی حکمت دنائی معرفت، ہم ایسے مسیحا کے پیروکار ہیں جس کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. پھر ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر منہ چھپاتے پھرتے لکھا کہ ایک بھی آدمی وہاں ٹھہر نہ سکا. کسی کی جرت نہ ہوئی، کسی کی مجال نہ رہی کہ وہاں کھڑا رہ سکے. اگر کھڑا تھا تو کون کھڑا تھا؟ صرف اور صرف میرا اور آپ کا مسیح کھڑا تھا. وہ کیوں کھڑا تھا؟ کیونکہ وہ کیا تھا؟ بے گناہ تھا. وہ بے گناہ تھا. اس نے کہا تھا اگر تم میں سے کوئی بے گناہ ہو تو وہ اس سے پہلا. تو مسیح کا وہاں کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ مسیح یسوع کیا تھا؟ بے گناہ تھا. اس نے آخر میں کہا جا میں بھی تجھ پر الزام اگرچہ میں لگا سکتا ہوں لیکن نہیں لگاتا. جا پھر گناہ نہ کرنا. کیونکہ وہ بے گناہ تھا، جس کے ہاتھ میں نہ تو پتھر تھا، نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی غرور تھا، بلکہ اس کے پاس تو رحم تھا، معافی تھی، بخشش تھی، تسلی تھی، گناہوں سے مخلصی تھی. یہ شرح کے عالم مسیح کو شریعت کے اصولوں سے پکڑنا چاہتے تھے. موسیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسی عورت کو کیا کیا جائے. اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ کیا تو موسیٰ سے بڑا ہے یا تو شریعت سے بھی بڑا ہے؟ مسیح لکھا ہے زمین پر کچھ لکھنے لگا. وہ انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا جو اس بات کا اظہار تھا. ایک خدا کا خادم کہتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، مسیح کا زمین پر اپنی انگلی سے لکھنا اس بات کے اظہار تھا کہ جس شریعت کا تم کو کوٹ کر رہے ہو، جس شریعت کا حوالہ تم دے رہے ہو، وہ شریعت میں نے ہی لکھ کر دی ہے. میں ہی لکھنے والا ہوں، میں ہی اس شریعت کا مالک ہوں. ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. سبت کا حکم دیا ہے نا، میں اس کا بھی مالک ہوں. تو میں ہی شریعت کا لکھنے والا دینے والا ہوں. اس کا لکھنا اس بات کا اظہار تھا. لہذا آئے تو وہ مسیح کا امتحان کرنے تھے، لیکن اپنا امتحان کروا کر چلے گئے اور اس امتحان میں کیا ہوئے؟ فیل ہو گئے. فیل ہو گئے. تو وہ جانچ کر رہے تھے، اپنی نہیں کر رہے تھے، اپنے گریبان میں جھانک نہیں رہے تھے. لیکن مسیح نے کہا تھا تم میں سے جو بے گناہ ہو جانچو اپنے آپ کو. دوسری مثال پرانے عہد سے دیتا ہوں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سیموئیل 12واں باب. جب داؤد بادشاہ سے بتشبہ کے معاملے میں گناہ ہو گیا تو اس نے اپنے پہلے گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کیا اور اس نے اس کے شوہر یعنی ہتی اوریا کو جنگ میں مروا دیا. اب وہ بڑا پرسکون تھا اپنے اندر، چلو میرا گناہ کیا ہو گیا ہے؟ چھپ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن لکھا ہے خداوند کا کلام ناتن نبی پر نازل ہوا. اب وہ اس وقت کا بادشاہ تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کو کہنا، کسی بات کا الزام دینا، گنہگار ٹھہرانا، یہ تو بڑی مشکل بات تھی. لیکن ناتن خدا کا خادم تھا، نبی تھا، اور اس نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا. دوسری طرف داؤد بھی خدا کا ممسو تھا. تو ناتن نبی کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور ناتن نبی داؤد بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا، اس نے کہانی اس کو سنائی. اس نے کہا ایک شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر تھا اور دوسرا غریب تھا. امیر کے پاس بہت سارے ریوڑ تھے، گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا اور کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا. وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ پلی بڑی تھی. وہ اسی نوالے میں سے کھاتی تھی اور اسی کے پیالے میں سے پیتی تھی اور اس کی گود میں وہ سوتی تھی اور اس کے لیے بطور ایک بیٹی کے تھی.
उस गरीब के लिए उसके पास एक ही भेड़ थी। और फिर यह हुआ कि उस अमीर के यहां एक दिन एक क्या आ गया? बहनें सुन रही हैं, मेरे साथ हैं? सारी बहनें साथ हैं? उस अमीर के घर पे कौन आ गया? एक मेहमान आ गया। एक मेहमान आ गया। जब मेहमान आ गया, मुसाफिर आ गया, तो उस अमीर ने, उसके पास इतने रेवड़ थे, गल्ले थे, लेकिन उसने कोई अपने गल्ले में से कोई भेड़ ना ली, बल्कि उस गरीब की उस इकलौती भेड़ को उसने लिया, उसे पकाया और उस मेहमान की खातिरदारी की। जब ये सारी कहानी नातन नबी ने दाऊद को सुनाई, तो दाऊद तो तहश में आ गया, और वो लिखा है गजब से भर गया। लिखा है तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन नबी से कहा, खुदावन की हयात की कसम, जिसने ये काम किया है वो वाजिबुल कत्ल है, और उस शख्स को उस भेड़ का 4 टाइम अदा करना पड़ेगा। दाऊद ने कहा, ये तो बड़ी ज्यादती उसने की है, ये उसकी मजाल, मेरी सल्तनत में ये काम हुआ है। जब उसने ये जुमला कहा तो नातन नबी ने कहा उसको जवाब में, उसने कहा, वो शख्स तू ही है, वो शख्स दाऊद तू ही है, क्योंकि तूने ऐसा काम किया है और तुझे उस पर तरस ना आया। फिर दाऊद को तो बस, फिर वो रोने लग पड़ा, खुदा के हुज़ूर इकरार करने लग पड़ा, मुआफ़ी मांगने लग पड़ा। और तब उसे एहसास हुआ, तो वो उसको तो जज कर रहा था, उस अमीर आदमी को, लेकिन अपने गिरेबान में झांक नहीं रहा था, अपनी एहतसाबी नहीं कर रहा था। तो बाज़ औक़ात मैं और आप दूसरों को बड़ी जल्दी जज करते हैं, दूसरों की बड़ी जल्दी जांच पड़ताल करते हैं, फौरन राय भी देते हैं, फैसला भी सुनाते हैं, लेकिन अपने आप को हम नहीं परखते हैं, अपने आप को हम नहीं जांचते। यहां मसीह की वो बात भी सादक आती है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शैतीर पर गौर नहीं करता? जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, ला तेरी आंख से तिनका? तो लिहाजा आज 2 पहलुओं पर हम बात करेंगे। तीसरा पहलू जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो मनफी पहलू है, और जब ये 2 पहलू पर हम बात कर लेंगे तो तीसरा खुद ही हल हो जाएगा, उस पर हमें बात करने की जरूरत नहीं होगी। और वो 2 पहलू ये हैं, पहला है खुद एहतसाबी, सेल्फ एग्जामिनेशन, और दूसरा पहलू है खुदा की जांच, गॉड्स एग्जामिनेशन। आज सुबह मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो यही है, खुद एहतसाबी और खुदा की जांच, या खुदा की जांच और खुद एहतसाबी। मैं और आप खुदा के हुजूर परखे जाएं और अपना अपना भी हम एहतसाब करें। ये दोनों मिलकर, ये दोनों चीजें मिलकर मुझे और आपको रूहानी बलूगत की तरफ, पाकीज़गी की तरफ और खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत में लेकर आती हैं। जब सुनिए गौर से, जब मैं और आप अपना एहतसाब करते हैं, अपने आप को परखते हैं और परखे जाने के लिए जैसे दाऊद अपने आप को पेश करता है, खुदा के हुजूर पेश करते हैं, तो ये हमें बलूगत की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है। ये हमारे अंदर पाकीज़गी पैदा करती है और यही चीज हमारे अंदर खुदा के साथ गहरी रिफाकत को पैदा करती है। आए खुदा मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। कई इसके अंग्रेजी तर्जमे भी मैंने देखे हैं, थोड़ा सा मैं चलते चलते इसको कहना चाहता हूं। गॉड्स एग्जामिनेशन, इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ज़बूर 139 में, सर्च का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सर्च मी गॉड, या इन्वेस्टिगेट्स द हार्ट, टेस्ट मी गॉड, रिवील्स द ट्रू कंडीशन ऑफ द हार्ट। मुझे जांच, मुझे परख, और जो सही सिचुएशन है मेरे दिल की, जो हालत है, वो मुझ पर क्या कर दे, जाहिर कर दे।
सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो करंथस की कलीसिया से हमने हवाला पढ़ा है, इसके लिए एग्जामिन योर सेल्फ, लुक इनवर्ड ऑनेस्टली, हमें ईमानदारी से अपने अंदर देखना है। टेस्ट योर सेल्फ, डिटरमिन वेदर क्राइस्ट इज ट्रूली रूलिंग योर लाइफ, क्या मसीह हमारे दिलों पर वाकई हुकूमत कर रहा है, हकीकत में ऐसा है कि नहीं है। जांच के लिए सर्च का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एग्जामिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इन्वेस्टिगेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इंस्पेक्ट का लफ्ज है और स्क्रूटिनाइज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। परख के लिए टेस्ट, प्रूव, वेरीफाई, रिफाइन, ऑथेंटिकेट, इवेल्युएट, ये लफ्ज इंग्लिश तर्जमे में इस्तेमाल हुए। और जो लफ्ज असल जुबान में इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में, उसके जो माने वो भी बड़े दिलचस्प हैं। सुनिए, जांच के लिए जो असल टेक्स्ट में लफ्ज ज़बूर की किताब में इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब है गहरी तहकीक करना, उसका मतलब है खोज लगाना, उसका मतलब है अंदर तक तलाश करना, उसका मतलब है पूरी तरह परखना, इसका मतलब है पोशीदा बातों को दरियाफ्त करना। जो लफ्ज इब्रानी में जांच के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये पुराने वक्तों में जो माहिर सारे कदीमा होते थे, ये यही करते थे, पोशीदा चीजों की क्या करते थे, बड़ी एहतियात के साथ दरियाफ्त करते थे, खोज लगाते थे। इसी तरह से दाऊद कहता है कि तू मेरे दिल को जांच, गहरी तहकीक कर, खोज लगा अंदर तक, मेरे दिल के कोने कोने में, एक एक कमरे में। कुछ कमरे होते हैं ना, वो हमने छुपा के रखे होते हैं दिल के, वो किसी पर जाहिर नहीं होते। तो वो कहता है कि गहरी तहकीक कर। दाऊद ये नहीं कह रहा मुझे देख ले, बल्कि वो कहता है कि मेरे दिल के हर एक पोशीदा कमरे को खोल कर देख, मैं अपने आप को पेश करता हूं। फिर इम्तिहान लेने के लिए या आजमाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में, उसका मतलब है आजमाना, साबित करना, इम्तिहान लेना। और अब्राहम की आजमाइश के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं गलती ना करूं, मेडिकल के हमारे काफी सारे बहन भाई यहां बैठे हैं, वो थोड़ी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मेहरबानी से मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं, तो कोई भी मर्ज लाहक है, डॉक्टर उसकी छानबीन करता है। अच्छा ये है, आप थोड़ा बहुत बताते हैं, यहां दर्द है, तकलीफ है, वो उसका मुआयना करता है, टेस्ट वगैरह करता है। अच्छा आप ये मसला है तो इसका ये टेस्ट कर लें, टेस्ट हो गए। कभी कभी आपने सुना होगा कोई चीज आ जाती है सामने और डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि यहां कोई प्रॉब्लम है, यहां कोई चीज है, लेकिन इसको भी चेक करने की जरूरत है। मर्ज तो सामने आ रहा है लेकिन अभी इतना खुला नहीं है, हमें लग रहा है कोई सिस्ट है, कोई फोड़ा है, कोई क्या चीज है जिससे आपको तकलीफ हो रही है। तो वो एक टेस्ट होता है जिसको अक्सर कहते हैं बायोप्सी। भाई इत्साम अगर हमारी मदद करें तो मेरा ख्याल वो इसीलिए होता है ताकि वो डायग्नोज करें कि आया ये कैंसर है, ये ट्यूमर है, ये क्या है, किस हद तक है, कैसा है, ताकि अंदर तक उसकी क्या हो सके, जांच हो सके। तो दरअसल दाऊद ये कह रहा है, कहीं भी कोई किसी कोने में कोई चीज रह ना जाए, मेरी तू क्या कर दे, बायोप्सी कर दे। जहां जहां गुनाह है, कमजोरी है, तकलीफ है, दुख है, मर्ज है, तू उसको देख और उसकी जांच पड़ताल कर, मेरा पूरा पूरा मुआयना कर। तो दिल की गहराई तक तहकीक करना और मेरे दिल को और मेरे दिल के ख्यालों को जांचना, तो ये दाऊद की खुदा के हुजूर दुआ है। और करंथस की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हुए ये बात कहता है कि तुम अपने आप को आजमाओ और जांचो और परखो, तो उसके लिए जो यूनानी लफ्ज में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसका मतलब है उर्दू में इम्तिहान लेना, आजमाना, हकीकत मालूम करना। जैसे किसी धात को परखा जाता है ऐसे उसको परखना। और फिर इसके लिए एक और माने है और वो है कि मंजूर शुदा साबित करना।
इम्तिहान के बाद काबिल कबूल करार देना। एक और मतलब इसका यह है असली और नकली में फर्क कर देना। यह इसकी गहराई है। जो करंथस में अल्फाज इस्तेमाल हुए, कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस ने कहा जांचो और परखो। अच्छा, ये ठीक है, ये काबिल इस्तेमाल है, ये काबिल एतबार है, इसको उठाओ, इसको लहदा रख दो। डोकीमोस, इसका ये मतलब है मंजूर शुदा साबित करना। तो वो ये कह रहा है कि क्या तुम मंजूर शुदा हो, क्या तुम खुदा के हुजूर काबिल कबूल हो। आज सुबह बहनों भाइयों, यही मेरा पैगाम है। आज हमने अपने आप को परखना है, जांचना है, और उसके लिए चंद एक स्केल में आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों से हम अपने आप की पैमाइश कर सकते हैं, माप सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, खुद एहतसाबी भी कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद हम खुदा के हुजूर भी अपने आप को रख सकते हैं दाऊद की तरह, ताकि खुदा परखे। पौलुस कहता है देखो तुम मसीह में हो या नहीं, यानी अपनी जिंदगी को खुदा के मयार पर परखो ताकि मालूम हो कि तुम्हारा ईमान हकीकी है या नहीं, तुम्हारा ईमान जिंदा है या नहीं, और तुम मंजूर शुदा हो या नहीं। ये दोनों आयात मिलकर जांच के इन दोनों पहलुओं को उजागर करती हैं। एक सेहतमंद मसीही जिंदगी में ये दोनों अवामिल, ये दोनों एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर सिर्फ खुद हम अपने आप को जांचें तो शायद मैं और आपकी नजर में, मेरी नजर में हमारी कोई कमजोरी क्या रह जाएगी, छिपी हुई रह जाएगी। लेकिन अगर खुदा हमें जांचे भाइयों, तो फिर तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। एक खुदा का खादिम चार्ल्स स्पर्जन कहता है कि दाऊद खुदा से सिर्फ बरकत नहीं मांगता बल्कि खुदा की तफ्तीश भी कबूल करता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा की जांच शिफा बख्शती है। जब खुदा जांचता है तो उससे हमें क्या मिलती है? शिफा मिलती है। जॉन स्टॉट एक खुदा का खादिम है, वो करंथस के इस हवाले की तफसीर करते हुए कहता है कि मसीही ईमान अंधी खुद एतमादी का नाम नहीं है, बल्कि मुसलसल खुद एहतसाबी और मसीह पर इन्हिसार करने का नाम है। खुद एहतसाबी हमें अपनी हकीकत दिखाती है। सुनिए ये जुमला, खुद एहतसाबी हमें अपनी हकीकत दिखाती है और खुदा की जांच हमें असल में बदलती है, हमें खुदा की मर्जी के सांचे में ढालती है। इसलिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि जॉन कैल्विन कहता है कि इंसान खुदा को जाने बगैर अपने आप को सही तौर पर जान नहीं सकता। फिर सुनिए पहला हिस्सा, खुदा का खादिम कहते हैं जॉन कैल्विन, इंसान खुदा को जाने बगैर अपने आप को सही तौर पर जान, अगले फ्रेज में वो कहता है और अपने आप को जाने बगैर खुदा को सही तौर पर जान नहीं सकता। मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वाबस्ता है। अगर अपने आप को जाने ना जाने सही तौर से तो खुदा को जान नहीं सकते हैं, और खुदा को जाने बगैर हम अपने आप को सही तौर से जान नहीं सकते हैं। तो दोनों का होना बहुत जरूरी। आइए पहले हिस्से पर हम गौर करते हैं। खुद एहतसाबी क्या है? खुद एहतसाबी का मतलब है सेल्फ एग्जामिनेशन कह लीजिए या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कह लीजिए। खुद एहतसाबी का मतलब है कि इंसान जानदारी के साथ अपने दिल, ईमान, रवैयों और जिंदगी का क्या ले? जायजा ले। यह है खुद एहतसाबी। इसीलिए पौलुस करंथस के ईमानदारों को कह रहा है अपने आप को परखो और जांचो। खुद एहतसाबी कैसे होती है? चार बातें मैं इसके हवाले से कहना चाहता हूं। चार पैमाने हमारे पास हैं। नंबर एक, खुद एहतसाबी के लिए जो पहला तराजू, पहला स्केल जो है वो खुदा का कलाम।
किताब मुकद्दस। इस तराजू में मैं और आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं, हम तोल सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं। खुदा का कलाम वो तराजू है जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर मेरी और आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। हम देखते हैं कि यहां मैं कहां कहां गलत हूं, कहां कहां मैं सही हूं, कहां कहां मुझे बदलने की जरूरत है। तो खुदा का कलाम, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारी कमजोरियां हम पर ज़ाहिर होती हैं। हमें अपनी रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी कमजोरियां नजर आने लगती हैं। जैसे नातन के वाक्य में, दाऊद के वाक्य में जब कलाम आया तो फिर दाऊद को पता चल गया कि मैं क्या हूं? गुनहगार। जब नातन के वसीले से खुदा ने क्या किया? उसके साथ कलाम किया। अमाल की किताब में जब पतरस रसूल ने वाज किया, पहला वाज किया है, वाज के इख्तिताम पर लिखा है कि उनके दिलों पर क्या लगी? वो चोट किसने लगाई थी? वो कलाम ने लगाई थी। और जब उन्होंने वो कलाम सुना और वो चोट लगी तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था? हाँ? अरे भाइयों, हम क्या करें? इस नतीजे पर मैंने और आपने भी पहुंचना है। हम क्या करें अब? What should we do? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें कि निजात पाए? करना यह है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा बाप और बेटे रूहुल के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? निजात पाओगे। उसको फिर उन्होंने हल सुनाया। इब्रानी चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम हमारे बंद बंद गूदे गूदे को चीर कर उसमें से होकर गुजर जाता है और हमारे दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कलाम जांचता है, कलाम परखता है। तो पहला स्केल क्या है? खुदा का कलाम। तो जब मैं और आप खुदा का कलाम पढ़े तो हम इस निगाह से पढ़ें, इस आईने से पढ़ें, इस सोच से पढ़ें, खुदा के कलाम में अपनी सूरत को देखें। दूसरा स्केल दुआ। दुआ के जरिए भी जब हम दुआ में बैठते हैं संजीदगी के साथ, अफरा तफरी वाली दुआ नहीं है, आए थे आ गए, वो वाली दुआ नहीं। जब हम बैठे तसल्ली से खुदा की हजूरी में, मैं सुनिए एक बात कहना चाहता हूं, आप एक लफ्ज भी ना बोले, आप संजीदा से खामोशी से बैठ ही जाएं। कुछ देर गुजरने के बाद आप देखेंगे पहले आपके ख्यालात मुंतशिर होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद देखिएगा आपका राब्ता खुदावंद के साथ बनना शुरू होगा। और फिर खुदा ख्यालात के वसीले से हमारी जांच पड़ताल करता है। दुआ, और यही दुआ ज़बूर नवीस की भी है, वो अपने आप को पेश करता है। तीसरी चीज जो है, ये तीसरा स्केल जो है, वो खुदा का रूह है। खुदा का रूह भी हमें जांचता है। कब जांचता है? जब मैं और आप उसको क्या देते हैं? मौका देते हैं। आए पाक रूह मुझे जांच और मुझे परख। फिर खुदा का पाक रूह, जैसे मसीह ने कहा था, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो वो हमारी मदद करता है यूहन्ना 16:8 में, और वो तुम्हें कसूरवार भी ठहराएगा। पाक रूह का काम है। और चौथी, जिस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं, और वो क्या है? निकालिए पहला कुरिन्थियों 11वां बाब। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब। क्योंकि आज सुबह हम इशा रबानी की इबादत में हैं, तो इस पर हम थोड़ी देर के लिए रुक कर आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब, तेईसवीं आयत से पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23वीं आयत, बड़ा खास हवाला है आज के दिन के हवाले से, नोट कर लीजिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो।
اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کے اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ غور طلب بات اب شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس لہذا آدمی اپنے آپ کو آزما لے، آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا۔ تو بہنوں اور بھائیوں غور کیجئے اس حوالے پر۔ ہماری کمزوریوں، بیمار ہونے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچاننا۔ دل صاف نہیں ہے، دل میں نفرت ہے، نہ معاف کرنے کی روح ہے، کسی کے لیے حسد ہے، اور کھاتے پیتے وقت ہم نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، نہ پہچانا۔ لکھا ہے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ تو وہ دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ عشاء ربانی بھی خود احتسابی کا ایک کیا ہے؟ پیمانہ ہے۔ یہ کلیسیا میں جو رسم ہے یہ خود احتسابی کی ایک کہہ لیں کہ ایک سکیل ہے، ایک پیمانہ ہے۔ جب بھی میں اور آپ اس میز کے پاس آئیں، میں اور آپ اپنا اپنا کیا کر لیں؟ احتساب کر لیں، اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں، ہم پرکھ لیں، ہم آزما لیں۔ اس نے یہی کہا نا، جو کوئی نامناسب طور پر، یہ نامناسب طور پر کیا مطلب ہے؟ یہ نامناسب حالت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو نامناسب حالت میں اس روٹی اور اس شیرے میں شریک ہونا وہ ہمارے لیے برکت نہیں، سزا کا سبب بن جائے گا، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے خون اور بدن کو نہیں پہچانتا ہے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس سبب سے بہت تیرے کمزور بھی ہیں اور بہت تیرے بیمار بھی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو سو بھی گئے۔ تو عشاء ربانی جو ہے وہ ایک مقدس رسم ہے، یہ خود احتسابی کا ایک عمل ہے، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ آج جب میں اور آپ اس میں شریک ہوں تو بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کھانے پینے سے ہم برکت پائیں، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہونی چاہیے، ہمارا باطن خدا کے سامنے برف کی مانند سفید ہونا چاہیے۔ اگر کہیں آج ہمارے دل میں خدا کسی بات کو ڈالے، کوئی بات آپ خود دیکھ لیں یا پاک روح ظاہر کر دے، تو اس کا اقرار کر کے پھر ہم اس پاک رسم میں شریک ہوں۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ پولس اس وقت کے ایمانداروں سے مخاطب ہے جو اس کی قدوسیت کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کے احترام کو نہیں سمجھے، اور انہوں نے اس کو ایک عام روٹی یا شیرہ سمجھا، اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ یہ ایک یگانگت کا، کلیسیائی یگانگت کا نشان ہے۔ کلیسیا بھی مسیح کا بدن ہے اور یہ روٹی بھی مسیح کا بدن ہے۔ ہم سب ایک آسمانی خاندان کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے اس کے پاس یا اس میں شریک ہونے سے پہلے
اپنے آپ کو آزمانا، پرکھنا اور چیک کرنا بہت ضروری ہے، تب ہی ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، خود احتسابی کی اہمیت یہ ہے، ایسا کرنے سے نمبر 1 روحانی ترقی کے لیے جو شخص اپنے آپ کو جانچتا ہے وہ روحانی طور پر کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ نمبر 2 جو خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے اور پوشیدہ گناہوں اور ان کمزوریوں سے جو اس کے اندر ہیں وہ ان سے رہائی پاتا ہے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت میں وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں توبہ، پاکیزگی، روحانی ترقی، خدا کی قربت اور خدمت میں تاثیر اور اثر پیدا ہوتا ہے، ورنہ گاڑی جیسے چل رہی ہے چلتی جائے گی۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو منفی نتائج یہ ہوں گے، ہم اسی طرح روحانی غرور کا شکار رہیں گے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے میرے جیسا بس میں ہی میں ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ غرور، منافقت، گناہ، سخت دلی، خدا سے دوری، ہماری زندگی میں برکت رکی رہے گی، ہمارا روحانی قد نہیں بڑھے گا۔ اس لیے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا بہت ضروری۔ آئیے دوسرے حصے میں ہم داخل ہوں۔ خدا بھی ہماری جو ہے وہ جانچ کرتا ہے، خدا بھی ہمیں آزماتا ہے، پرکھتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، اور اگرچہ خدا سب کچھ جانتا ہے پھر بھی وہ ہمیں جانچتا ہے۔ کیوں جانچتا ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان ظاہر ہو، ہماری حالت ظاہر ہو، ہم اس میں مضبوط ہوں، ہم اس میں پاک ہوں۔ آئیں دیکھیں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں، وہ کون سے سکیلز ہیں جن میں خدا ہمیں پرکھتا ہے، جانچتا ہے۔ نمبر 1 خدا ہمیں پرکھتا ہے آزمائشوں کے وسیلے سے۔ وہ آزمائش کوئی بھی ہو سکتی ہے، آزمائشوں میں رکھ کر ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں جانچتا ہے۔ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ مشکل حالات میں ڈال کر ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں چیک کرتا ہے۔ ایوب کا حال ہم سب کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استثنا 8ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند نے تجھے بھوکا ہونے دیا، خداوند نے تجھے بھوکا ہونے دیا۔ کیوں بھوکا ہونے دیا؟ تاکہ تیرے دل کی بات کیا کروں؟ دریافت کروں، تو میرے حکموں پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس نے تجھے عاجز کیا تاکہ تجھے سکھائے، کیا سکھائے؟ کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو آزمائشوں کے وسیلے سے خدا ہمیں پرکھتا ہے۔ نمبر 2 حالات، واقعات، تعلقات، ریلیشن شپ میں بھی رکھ کر خدا ہمیں پرکھتا ہے، چیک کرتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تو ہم اسے بہتر طور سے سمجھیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے ابراہیم کو کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور اپنے باپ کے گھر سے نکل، تو آپ کو یاد ہوگا اس نے لوط کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے کو، اور وہ نکل پڑا۔ خدا کی اس نے فرمانبرداری کی، لیکن ساتھ کس کو رکھا؟ کہانی سے سب واقف ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں سکپ کروں گا۔ تو کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کے گلے بڑھنے لگے، برکت زیادہ ہونے لگی، بھیڑ بکریاں زیادہ ہونے لگیں، تو جس جگہ پر وہ تھے وہاں پر ان کے رہنے کے لیے جگہ کیا پڑنے لگی۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ ابراہیم کے چرواہوں میں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب یہ چرواہوں میں جھگڑا ہوا تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم بڑا دور اندیش تھا اور بڑا فراغ دل تھا۔ اس نے بھانپ لیا، اس نے کہا، لوط کو اس نے بلوایا، اس نے کہا دیکھ ہم دونوں کیا ہیں؟ ہم دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ سب میرے ساتھ ہیں؟ آمین آمین۔ ہم دونوں کیا ہیں؟ آج یہ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے؟ چرواہوں میں۔ یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ ہمارے درمیان پہنچے گا۔ تو اس نے دور سے اس کو بھانپ لیا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا خاندانوں میں بچوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، تو بڑے بھی لڑ پڑتے ہیں، مائیں لڑ پڑتی ہیں بڑوں میں، اور وہ کبھی کبھی بہت بات بڑھ جاتی ہے، علیحدگیاں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
अब्राहम ने बर वक्त उसका तदारक किया। उसने कहा आज चरवाहों में झगड़ा हुआ है, कल हमारे दरमियान होगा। फिर उसकी फराग दिली देखिए आप। उसने कहा ऐसा कर कि तू अपने लिए क्या देख ले, जगह देख ले। तू दाईं जाएगा तो मैं बाईं जाऊंगा, तू बाईं जाएगा तो मैं दाईं जाऊंगा, ताकि हमारे दरमियान झगड़ा ना हो। और देखिए कि जब ये उसने इतना अच्छा फैसला किया तो आगे चलकर जब वो सदूम और मूरा का उसने इंतखाब कर लिए, तराई की जगह देख ली, और जब उसके ऊपर हमला हो गया और उसका माल असबाब बीवी बच्चों को सब ले गए, तो पीछे कौन गया था छुड़ाने के लिए? कौन छुड़ा कर लाया था? रिलेशनशिप क्या था? मजबूत था। आपस में वो क्या थे? भाई थे। रिलेशनशिप मजबूत था। बड़ी खुशसलूबी के साथ उन्होंने एक दूसरे से अपनी जगह को अलहदा किया, अपने आप को जुदा किया था। इसलिए तो पीछे आया ना लड़ने के लिए, खड़ा था उसके पीछे, लाया उसको वापस, वो छुड़ा के लाया अपने भाई को या भतीजे को। तो ताल्लुकात के जरिए खुदा परखता है। आज मैं और आप भी रिलेशनशिप में हैं, फैमिलीज के अंदर हैं। खुदा ताल्लुकात में हमें चेक करता है, मैं और आप कितने दूर अंदेश हैं और कितने फराग दिल हैं। कभी कभी सुनिए बहनों भाइयों, सुनिए गौर से, कभी कभी कोई कसर बर्दाश्त करनी पड़े ना तो कर लिया करें, वो हमारे ही फायदे में होता है। खुदा हमारी घाटियों को भरने की कुदरत रखता है। खुदा हमें चेक करता है, परखता है, आजमाता है। रिलेशनशिप, कलीसियाई ताल्लुकात, फैमिली, बहन भाई, दोस्त अहबाब, हमारे रिलेशनशिप, उसके अंदर खुदा हमें परखता है हमारा ताल्लुक कैसा है। अगर हमारी सबकी रूह की यगानगत बनी रहेगी, लिखा है क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहम, वहां खुदा ने क्या हुक्म दिया है? क्या हुक्म दिया है? किसका हुक्म दिया है? कौन बोल रहा है यहां से? थैंक यू बहन जी। वहां खुदा ने बरकत का, भूल गए लग रहे, वहां खुदा ने किसका हुक्म दिया है? बरकत का हुक्म दिया। तो कभी कभी हमारी बरकत हमारी यगानगत की वजह से रुकी रहती है। जहां यगानगत होगी, जहां भाई बहन मिलकर रहेंगे, वहां बरकत मांगनी, वहां बरकत का हुक्म ऑलरेडी खुद उतर आएगी। यहां यगानगत होगी, बरकत खुद चल कर आएगी। कलीसिया में यगानगत होगी, मसा खुद उतर कर आएगा। इसलिए रिलेशनशिप। फिर उसके बाद तीसरी बात, एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसके जरिए से खुदा हमारी परख करता है, और वो बरकत के वसीले से भी, आसाइश बरकत देकर भी हमें परखता है। कभी कभी खुदा बरकतें दे देता है और फिर चेक करता है हमें। मुसीबत में भी खुदा परखता है, खुशहाली में भी खुदा परखता है, उसमें भी खुदा हमारा इम्तिहान लेता है। इस्तिस्ना 8 की 14 से 10 आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब खुदा तुझे बरकत देगा, शेर करेगा, तू अपनी घर बनाकर जो है वो रहने लगेगा, तो ऐसा ना हो मुबादा तू शेर होकर खुदावन को भूल जाए। तो बाज़ औक़ात ये यूरोप के साथ यही हुआ ना, शेरी आ गई, रोटी की बरकतें आ गई, अब कहते हैं कौन खुदा, कैसा खुदा? खुदा ने काबिलियत, हुनर हमें दिया, हम कमाते खाते पीते हैं। दहरी आपको कहां मिलेंगे? सबसे ज्यादा यूरोप में मिलेंगे। याद कीजिए उस अमीर आदमी को जिसके दरवाजे पर वो गरीब लाजर डाला गया था, याद है सबको? वो इतना मगन था अपनी दौलत में, अपनी शेरी में, अपनी रोटी में, रोज ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसके दरवाजे पर पड़ा वो गरीब लाजर उसको कभी नजर, उसकी बेबसी कभी उसको नजर नहीं आई, उसकी लाचारगी कभी उसको नजर नहीं आई, उसकी बेकसी कभी उसको नजर नहीं आई। कुत्ते भी उसके नासूर चाटते थे। मुझे बताइए क्यों उसको अमीर आदमी के दरवाजे पर लोगों ने लाकर डाला था? किस नुक्ते नजर से डाला होगा? इसी नुक्ते नजर से डाला होगा, चलो इना अमीर आदमी के चलो 4 रोटियां भी मिल जाएंगी, लेकिन उसने उसकी कुछ परवाह। तो खुदा बरकतों के वसीले से भी चेक करता है। खुदा ने, सुनिए,
हम जितनों को खुदा ने जो जो बरकत दी हुई है वही हमारी परख का, हमारी आजमाइश का सबब बनती है। अगर खुदा ने हमें किसी हवाले से ब्लेस किया है, बहनों भाइयों, जरूर है कि मैं और आप अपनी बरकत में किसी को शामिल करें। इससे भी हमारा क्या होता है? इम्तिहान होता है, हमारी परख होती है, खुदा हमें जांचता है बरकतों के जरिए से। हम अपनी सेरी में, अपनी बरकत में इतने मगन और मसरूर ही ना हो जाएं कि हमें किसी का दुख दिखाई ना दे। इससे भी खुदा हमें जांचता है। खुदा की जांच की क्या अहमियत है? खुदा हमें जांचता है जैसे सोने को परखा जाता है, जांचा जाता है आग में, किस लिए? ताकि वो क्या हो जाए? और साफ, खालिस। तो खुदा हमें खालिस बनाने के लिए जांचता है। खुदा हमारे किरदार की तामीर के लिए हमें जांचता और परखता है, और खुदा खिदमत में हमें तैयार करने के लिए हमें जांचता और परखता है। क्यों खुदा ने मूसा को बियाबान में जाने दी? 40 साल तक भटकता रहा, 80 साल लगे उसको। उसकी आजमाइश, उसका जांचने का पीरियड। क्यों? यूसुफ 17 साल में ख्वाब देख रहा है, लेकिन इतने साल लगे। कभी कुएं में है, कभी गुलामी में है, कभी कैद खाने में है, कभी फोतीफोर के घर में है। परख हो रही है, जांच हो रही है। क्यों पतरस कैद खाने में है? पतरस को भी परखा गया। उसको शमाउन से पतरस कहा गया। क्यों कहा गया था? पतरस का मतलब है चट्टान, पत्थर, छोटी चट्टान। तो खुदावन ने उसका नाम पतरस रखा, जबकि वो पतरस नहीं था। अभी तो एक लोंडी के कहने से डर गया था, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसे नहीं जानता। कितनी बार इनकार किया, लेकिन खुदावन उसमें किसको देख रहा था? चट्टान को देख रहा था, पतरस को देख रहा था। एक वक्त आया कि जब वो तैयार हो गया, खिदमत के लिए तैयार हो गया, अब वो बड़ी दिलेरी से आवाज कर रहा है और लोग उसका आवाज सुनकर तौबा कर रहे और निजात पा रहे हैं। खुदा की जांच के नताइज, ईमान मजबूत होता है, रूहानी बलूगत होती है, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। खुदा के जलाल के लिए गवाही पैदा होती है। और हिप्पो ऑफ ऑगस्टिन, खुदा का खादिम, कहता है दिल उस वक्त तक बेकरार रहता है जब तक खुदा में आराम ना पाए। ये कौल हमें याद दिलाता है कि खुद एहतसाबी का मकसद सिर्फ अपनी खामियां देखना नहीं, बल्कि खुदा के करीब आना है। तो ये आजमाइशें, ये परख हमें खुदा के करीब लाती। एक खुदा का खादिम A.W. टूजर कहता है, जो चीज हम खुदा के बारे में सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की सबसे अहम हकीकत है। अब सवाल यह है कि हम खुदा के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब यह कि अगर हमारा नजरिया खुदा के बारे में दुरुस्त होगा तो हमारी जांच भी क्या होगी? दुरुस्त होगी। लिहाजा बहनों और भाइयों, आज सुबह खुदा का कलाम मेरे दिल पर जो है वो ये है, इससे पेशतर कि हम खुदा उनकी खून और बदन में शरीक हों, हम अपना एहतसाब करें, खुद भी जांचें और इन पहलुओं पर, इन स्केल्स पर रखकर अपने आप को जांचें, और हम खुदा के हजूर भी अपने आप को पेश करें। अमसाल 16:2 में लिखा है, इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं। इंसान अपने आप को क्या समझता है? मैं क्या हूं? ठीक हूं। दाऊद पर जब तक उसका गुनाह जाहिर ना हुआ वो अपने आप को क्या समझता रहा? मैं ठीक है। लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अमसाल 21:2 में लिखा है, इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावंद दिलों को जांचता है। यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता, और मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के मुआफिक बदला। आज हम सब अजर पाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो बदला किसके माफिक मिलेगा? आइए हम अपने आप को सरेंडर करें, हम अपने आप को पेश करें
नोहा की किताब में क्या लिखा है, 3 बाब की 10वीं आयत। नोहा की किताब उस वक्त लिखी गई जब बनी इसराइल बाबल की असीरी में थी। यिर्मयाह ने लिखा, ये मातम था, नोहा था। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावन की तरफ फिरें। हम अपनी राहों को ढूंढें, जांचें और खुदावन की तरफ फिरें। अगर हम साल हर साल से खुदावन की इबादत कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप इस अमल से नहीं गुजरते हैं, तो बहनों और भाइयों, हमारा मर्ज अपनी जगह पर रहेगा, हमारी रूहानी तरक्की रुकी रहेगी, हम खुदावन के साथ गहरे ताल्लुक में नहीं जाएंगे, हमारा मसला बरकरार रहेगा। खुदा चाहता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर, ना सिर्फ आज, रोज़ाना अपने आप को जांचते रहें, उस जांच को कबूल भी करते रहें और खुद एहतसाबी के अमल से गुजरते रहें। ये जो नैब का इदारा था, आपको पता है क्यों बना था? नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये इसीलिए बना था ताकि बड़े बड़े सियासतदानों की क्या हो सके, जांच हो सके। नैब, हमारी नैब क्या है? खुदा का कलाम, खुदा की हुजूरी। ये मेज हमारी नैब है। आइए इस नैब के आगे हम सरेंडर कर जाएं। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम दुआ करें। और मैं चाहता हूं सच्चे दिल से जो कलाम आज हमने सुना है, इस पर ईमान लाते हुए, ये यकीन रखते हुए कि आज खुदा ने हमारे साथ कलाम किया है, और मैं जहां जिस स्टेज पर हूं, मैं यहां खड़ा रहना नहीं चाहता। शायद मैं घुटनों घुटनों पानी हूं, शायद मैं टखनों टखनों पानी हूं। मैं आगे जाना चाहता हूं, मैं गहरे में जाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे और आपको अपना अपना एहतसाब करना होगा। हमें खुदा की टॉर्च में, उसकी रोशनी में अपने आप को देखना होगा। चंद लम्हे हम लेंगे और सुने हुए कलाम के मुताबिक आइए हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। खादिम संडे के दिन आपके साथ तो कलाम कर लेता है, लेकिन जब उसको मिलता है उस वक्त से लेकर उसके बाद भी वो भी शिकंजे में रहता है। जब से कलाम मेरे साथ है, मैं भी बड़ा आगे पीछे अपने आप को जांच रहा हूं। खुदा हमें जांचता है, खुदा हमें परखता है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इससे पेशतर के हमें शायरबानी में शरीक हों। भाई मार्क से मेरी गुजारिश है, सिर्फ एक कोर्स गाने में हमारी रहनुमाई करें। इसी दौरान हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और इसी कोर्स के दौरान वो बहन भाई जो शायरबानी की जिम्मेदारी अंजाम देते हैं वो आ जाएंगे। हालेलुया। पाक रूह हमारी मदद फरमा। अगर आपका दिल खालिस है तो फिर कोई चीज हमें खुदा की मेज पर आने से नहीं रोकती है, हम बरकत पाकर जाएंगे। अगर दिल में कहीं कोई ऐब छिपा हुआ है, दिल के किसी कोने में, आइए हम उसे खुदावन की हुजूरी में पेश करें। भाई नवीद से मेरी गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ ले आए ताकि भाई जावेद की जगह मेरी मदद कर सकें। या यीशु को अपना ले तो, या कह उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं,
جو کچھ آ گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو۔ کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں تھا وہاں۔ کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں تھا وہاں۔ یا بڑی اٹھانے تو، یا کہنے اس سے پیار نہیں، جو کچھ نہ گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو۔ اب روح کی طاقت لے، دل و جان نظر کر لے۔ اب روح کی طاقت لے، دل و جان نظر کر لے۔ روح لے کچھ نہ گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو۔ جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، یا اس کا پیارا تو پی لے، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ نہ گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو
कुछ आ गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार है, यीशु को अपना ले तू।